Hello dear students, welcome back to Hedient Online Teaching for Reasoning. Today we are going to discuss about counting figures in reasoning. So already in my previous class 1 to 10 questions already explained that. So let's go to question number 11. How many triangles are there in the given figure? So question what I am asking, number of triangles. So just like it is a star contains how many number of triangles. So what I am taken the method, component method. So first one, clearly in that question, one component triangles how many there? One component triangles. So one component triangles how many there? So one component triangles nothing but, so here, so this is a one component triangles 1, 2, 3, 4, 5, just like that. This is a one component triangle. So it is not a triangle shape. So in that middle part, okay. So one piece is triangles how many there? 5. 1, 2, 3, 4, 5. So one component triangles are 5. So next two components, if you added any two adjacent components, it's make a triangle shape? No. So two components triangles do not there. So and then go with three components. So three component triangles how many there? So three components triangle, just like, so clearly we have to observe this is a three component triangle, okay. 1, it is a three component structure, okay. 1, next one, this is 2, okay. Next one, this is 3. Next one, this is 4. Next one, this is a 5. So clearly we have to observe. So each ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనుకోండి, ఈచ్ ఇక్కడ అంటే నీకు అవుట్ సైడ్ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఒకటి మీకు 5 వస్తాయి మొత్తం. సో టోటల్ బీయింగ్ 5, ఓకేనా. సో వన్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో త్రీ కాంపోనెంట్స్ ట్రయాంగిల్స్ హౌ మెనీ? సో క్లియర్లీ, సో ఇది చూసారా, ఇక్కడ నుంచి మీరు డ్రా చేస్తారనుకోండి, ఇది ఒకటి వస్తుంది 1. సో కలర్స్ ఎందుకు డిఫరెంట్గా ఇస్తున్నా అంటే మీకు క్లారిటీ కోసం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 1, 2, ఓకే, 2. నెక్స్ట్ వన్, త్రీ, ఓకే, 3. నెక్స్ట్ వన్, 4. సో నెక్స్ట్ వన్ 5. అంటే ప్రతి దాని నుంచి కూడా మీకు ఒకటి వస్తుంది, ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ 5, టోటల్ బీయింగ్ 10. సో స్టార్ కంటెంట్స్ హౌ మెనీ ట్రయాంగిల్స్? 10. ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో 4 కాంపోనెంట్స్ డు నాట్ గెటింగ్ హియర్. అంటే ఇఫ్ యూ యాడెడ్ 4 కాంపోనెంట్స్, ఈజ్ ఇట్ మేక్ ఎ ట్రయాంగిల్ షేప్? నో. So only triangle shape, one component triangles and three component triangles here only calculated, okay na. So total being 10, one component 5, three components also 5, total being 10. So let's go to question number 12. How many triangles are there in the given figure? So this figure contains how many triangles by using the component method. So first one component triangles how many there? One component triangles, okay. So clearly, so one component triangles how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So one component triangles total being 16. So one component triangles easy to calculate. So each component nothing but one pieces triangles, total being 16. So next one, is it possible to make a two component triangle? No, because if you added any two adjacent pieces, it's not a make a triangle shape, and three components also not possible. Again we have to calculate 4 component triangles how many there? So 4 component triangles here, total being 4 component triangles. 1, okay, 1. Next one, 2, 3. Next one, 4. Next one, 5, 6, again
సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది, మధ్యలో ఒకటి వస్తుంది, అది కూడా మీకు ఇది కూడా మీకు ఒక ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. టోటల్ బీయింగ్ 7. సో మళ్ళీ ఒకసారి కౌంట్ చేద్దాం చూడండి. సో క్వశ్చన్ 4 component triangles, how many there? 4 components. This is a 1 4, it's a combination of 4 components. 1 2 3 4 1 2 3 4. So next one, ఇక్కడ కూడా మీరు యాడ్ చేశారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 4 component triangle. సో బిఫోర్ దట్, సో ప్రతిసారి కూడా మనకి ఆర్డర్లో కౌంట్ చేసుకోవడం బెటరు. సో 4 component triangles, 1 1, next one 2 2, next one 3 3, next one 4 4, next one 5 5 5 6, ఓకేనా 6. సో మిడిల్లో కూడా ఒకటి ఉంది కదా, అది కూడా కౌంట్ చేస్తే జస్ట్ ఇది 7. సో సేమ్ కలర్ ఉండాలి 7. సో టోటల్ 4 components triangle 7. ఓకేనా, 4 component triangles 7. నెక్స్ట్ వన్, సో 4 components క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేం వస్తాయి ఒకసారి చూద్దాం. 4 components ఆల్సో ఓవర్. సో 5 components రావు. నెక్స్ట్ 6 components, మళ్ళీ 9 componentsలో వస్తాయి మళ్ళీ. సో దిస్ ఈజ్ అ 9 component triangle. దిస్ ఈజ్ అ 9 component triangle. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో 9 component triangle. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 9 component triangle. This is also 9 component triangle. Okay, now total being 3. So 9 component triangles, total being 3. And whole also, whole one, okay, whole also one triangle. So this is total being 16 27, 16 plus 7 23 plus 3 26 plus 1, total being 27. So total 27. Option D is the required answer. So 1 component triangle 16. Next 4 components, 2 3 calculate అవ్వండి. 4 component triangle 7 వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ 5 6 7 8 ఏమి ఉండవు. 5 components మీరు యాడ్ చేస్తే, అది కూడా adjacent యాడ్ చేసి మీకు ట్రయాంగిల్ షేప్ రాదు. సో 9 వస్తాయి. 9 3 whole is a triangle shape. Total being 27. Option D is the required answer. So let's go to question number 13. How many triangles are there in the given figure? So by using the component method, first one we have to find 1 component triangle how many. So 1 component triangle how many calculated. So 1 component triangle, so clearly, so 1 2 3, only 3. So 1 component triangles how many obtained? Only 3. Okay, so 1 component triangles only obtained 3. Next one, 2 components. So 2 component triangles how many there? So clearly 2 component triangles how many obtained in that figure. So first one, 2 components means if it is adding any 2 adjacent pieces, nothing but components, it make a triangle shape, it is calculated just like that. So this is a 1, it is a combination of 2 components, 1 2, okay, 2 again 3 3, next this is 4, okay, na 4, next one 5. So clearly we have to observe 2 component triangles how many obtained? 5, total being 5. Only 2 component triangles. Is it clear? So once I am explain that. So 2 components, nothing but I will given the different colors. This is 1, okay, 1 1. Next one, this is 2 2, okay na 2, and చూసారా పైన కింద మీరు యాడ్ చేస్తారనుకోండి ఈ రెండు. This is 3, it is also combination of 2 components. 3, next one 4, this is a 2 components figure. 4, last one 5, this is a 5. So total 2 component triangles how many calculated? So how many obtained? 5. Again 3 components triangles, 3 component triangles how many there? So 3 components triangles. So if it is added 3 adjacent pieces, is it make a triangle shape? It is calculated. So 3 component triangles. First one, this is a 3 component triangles, 1, okay na 1. So alage meeru అది 1 కదండి, that is a combination of 3 components.
అలాగే ఇది కూడా మీకు 3 కాంపోనెంట్లోనే వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 1 2 3 పీసెస్ ట్రయాంగిల్. సో 2 అయినాయి కదా, 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా 3, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ 3, ఓకేనా, 3. నెక్స్ట్ మీకు డిఫరెంట్ కలర్తో ఎందుకు ఇస్తానంటే మీకు అర్థం కావడానికి. 4. సో ఎన్ని వచ్చినాయి మనకి 3 కాంపోనెంట్స్ ట్రయాంగిల్స్ 4. సో 4 కదా, ఓకే. నెక్స్ట్ 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్. 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయో చూద్దాం. 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ 4 కాంపోనెంట్స్. So if it is added any 4 components, is it make a triangle shape? It is calculated. So first one, 4 component triangles, how many obtained in that figure? So clearly 4 components. So మీరు క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 4 కాంపోనెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే. చూసారా మీకు 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇది నేను కలర్ చేశాను కదా, ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 4 కాంపోనెంట్స్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, అండ్ ఇక్కడ కూడా మీకు 4 కాంపోనెంట్స్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్, టోటల్ బీయింగ్ 2, ఓన్లీ 2. 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ హౌ మెనీ ఆప్టెన్ 2. అండ్ నెక్స్ట్ 5 కాంపోనెంట్స్ ఇందులో లేవు, 5 కాంపోనెంట్స్ కౌంట్ అవ్వట్లేదు, మళ్ళీ 6 కాంపోనెంట్స్ అవుతున్నాయి. సో 6 కాంపోనెంట్స్ చూద్దాం ఒకసారి. 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ హౌ మెనీ దేర్. సో 6 కాంపోనెంట్స్ క్లియర్లీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి చూద్దాం. 6 కాంపోనెంట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 6 కాంపోనెంట్స్. నేను కలర్ చేసే ఈ పార్ట్ చూస్తే 1 2 3 4 5 6 1. నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 6 కాంపోనెంట్, ఓకేనా. వేరే కలర్ ఇద్దామా చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ వన్, సెకండ్ 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 6 కాంపోనెంట్స్ ట్రయాంగిల్. సో టోటల్ బీయింగ్ 3. So 6 component triangles 3 and whole. So whole shape is the whole triangle is a 1. So whole kuda meeku 1 triangle, whole triangle shape, whole triangle 1. So total 3 plus 5 8, 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, 14 plus 3 17 plus 1 total 18. So option B is the right answer. So this figure contains total number of triangles how many? 18. Okay, understood? So have a look at next question. So here we go, question number 14. How many triangles are there in the given figure? So first one what I am taken, 1 component triangle. So 1 component triangles how many there in that following figure? Triangles. So 1 component triangles how many there? So each component is a triangle shape. So total how many obtained? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So total 12. So 1 component triangles 12. Again 2 component triangles. 2 component triangles how many there? So 1 component counting is going to be very easy because each piece is a triangle shape. So total it's a combination of 12 pieces. 12 1 component triangles are there in that figure. So again 2 component triangles how many obtained? 2 component triangles, so nothing but, so if you added 2 adjacent pieces, is it possible to make a triangle shape? That is calculated. So just like చూద్దాం ఒకసారి. సో ఈ రెండు మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, చూసారా, ఇట్ ఈస్ అ ట్రయాంగిల్ షేప్ 1 2, ఓకేనా, 2 3 అయినాయి కదా, ఇంకా ఉన్నాయి చూడండి 3. సో ఇది కూడా ట్రయాంగిల్ షేప్ అవుతుంది 4 5, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇలా తీసుకున్నా 5 6 7, ఓకే. నెక్స్ట్ 8 9. సో ఇలా వస్తుంది అనమాట 9. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకెక్కడ మిస్, ఇక్కడ 9. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా తీసుకున్నాం 9. నెక్స్ట్ ఇది కూడా 2 కాంపోనెంట్స్లో వస్తుంది 10 11 12. సో టోటల్ 2 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ how many there? 12. So 2 component triangles also 12. Next 3 components triangle, 3 component triangles. So 3 components triangles how many obtained? Okay na? So 2 components over, 1 component over, again 3 component triangles. So this figure contains 3 component triangles how many there? So 3 components means if it is added 3 adjacent pieces, is it possible to make a component triangle shape? It is calculated.
సో ఇన్ దిస్ ఫిగర్ కంటైన్స్ 3 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ హౌ మెనీ? సో 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 కాంపోనెంట్. చూసారా, 1, దీని ఆపోజిట్ కూడా ఉంటుంది, 2 అయినాయి, 2. నెక్స్ట్ ఇలా తీసుకున్నారనుకోండి, సో దీని నుంచి వచ్చినాయి కదా, ఇలా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు, 1, 2. నెక్స్ట్ 1, 3, 4. నెక్స్ట్ 1. సో ఇలా కూడా మీకు 3 కాంపోనెంట్, 5 and 6. సో 3 components triangles how many obtained? Total 6. So 3 components triangle 6. Again 4 component triangle. 4 component triangles how many there in that following figure? So if it is added any 4 adjacent triangle adjacent pieces, is it possible to make a triangle structure? So that is calculated. So in that question 4 component triangles how many there? So clearly 4 కాంపోనెంట్స్ మీరు యాడ్ చేశారనుకోండి, 4 కాంపోనెంట్స్ మీరు యాడ్ చేయాలంటే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి. సో 4 కాంపోనెంట్స్లో ఇది ఒకటి వస్తుంది చూసారా, దిస్ ఈజ్ అ 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్, 1, 2, 3, 4. అలాగే దీని ఆపోజిట్లో కూడా ఉంటుంది, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, 1, 2, 3, 4. సో మనకి ఎన్ని వచ్చినాయంటే ఒక్కొక్క దాంతో మీకు 2 వస్తాయి. చూద్దాం, 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్కి డిఫరెంట్ కలర్ చేద్దాం. 2 వచ్చినాయి కదా ఆల్రెడీ, 2. సో 2. నెక్స్ట్ ఇలా తీసుకున్నారనుకోండి, 3. ఓకేనా, 3. నెక్స్ట్ 1, 2, 3. ఇటు సైడ్ కూడా ఉంటుంది మీకు, 4. నెక్స్ట్ 4 అయినాయి కదా, 4. నెక్స్ట్ ఇలా మీరు ఈ కార్నర్ తీసుకుని ఇలాగ వస్తుంది, 4, 5 and 6. చూసారా, ఇది కూడా 6 వచ్చినాయి. ఇంకా ఉంటే పాసిబుల్ ఉంటే కాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 1, 2, 3, 4 ఇది కూడా అవుతుంది కదా. సో కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే ఒకసారి చూద్దాం, మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ టోటల్ బీయింగ్ హౌ మెనీ? సో క్లియర్లీ, సో 4 కాంపోనెంట్స్ అంటే ఒకసారి చూడండి, దీన్ని మీరు మీడియన్ అనుకున్నారనుకోండి. సో దిస్ ఫిగర్ మీడియన్స్ అనేవి మీకు మొత్తం 3 ఉన్నాయి. దీని నుంచి మీకు 2 ఫామ్ అవుతాయి, దీని నుంచి 2 ఫామ్ అవుతాయి, అటొకటి ఇటొకటి, దీని నుంచి 2 ఫామ్ అవుతాయి, 4, దీని నుంచి 2 ఫామ్ అవుతాయి, అంటే మొత్తం మీకు 6 వచ్చినాయి. సో 6 అనేవి ఎలా అంటే జస్ట్ లైక్ దట్. సో ఈ మీడియన్ నుంచి మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, 1, 2. అలాగే ఇక్కడ 1, 2. అలాగే దీని నుంచి 1, 2. సో ఈచ్ మీడియన్ నుంచి మీకు 2 ట్రయాంగిల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో అదే నేను అక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ మీడియన్ గివ్స్ 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ జస్ట్ లైక్ దట్, 1, 2. సో ఈ మీడియన్ నుంచి మీకు 2 వచ్చినాయంటే ఆటోమేటిక్గా దీని నుంచి కూడా 2 వస్తాయి. సో అవేంటో నేను ఒకసారి చెప్తాను. సో ఈ మీడియన్ నుంచి మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మీకు ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ వస్తుంది. అలాగే ఈ మీడియన్ నుంచి తీసుకున్నారనుకోండి, సో ఇదొకటి, అంటే మొత్తం మీకు 6 వచ్చేస్తాయి. చూసారా, సో 6 ఫామ్ అయ్యాయి. ఇంకా ఎక్కడ ఉంటాయి అనేది కాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మీడియన్ నుంచి మనకి 6 వచ్చినాయి, ఇంకెక్కడ ఉంటాయి క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. నెక్స్ట్ సో ఇది కూడా మీకు జస్ట్ లైక్ దట్, ఇలా 1, 2, 3, 4. సో ఇది కూడా మీకు ట్రయాంగిల్ 4 కాంపోనెంట్స్లోనే కౌంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దిస్ ఈజ్ అ 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్, అంటే 7. ఇటు సైడ్ కూడా ఒకటి వస్తుంది కదా, 8. నెక్స్ట్ 9. సో క్లియర్లీ 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ టోటల్ బీయింగ్ 9 వచ్చినాయి. ఓకే, 4 కాంపోనెంట్స్ 9. నెక్స్ట్ 5 కాంపోనెంట్స్ అనేది ఇక్కడ రావట్లేదు, ఒకసారి చూద్దాం. 5 కాంపోనెంట్స్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎనీ 5 adjacent పీసెస్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు మేక్ ఏ ట్రయాంగిల్ షేప్? నో. సో మీరు 5 కాంపోనెంట్, మళ్ళీ 6 ఉన్నాయి, మళ్ళీ 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి. 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ హౌ మెనీ దేర్? సో 6 అనేవి క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కడ ఉంటాయో ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. 6 కాంపోనెంట్లో చూసారా, ఈ మీడియన్ ఉందనుకోండి, ఈ మీడియన్ ఇట్ మేక్ ఏ 2 ట్రయాంగిల్స్. ఓకేనా. సో ఈచ్ మీడియన్, ఇక్కడ మనం 3 మీడియన్ లైన్స్ అనుకుంటున్నాం కదా. ఫస్ట్ వన్ చూడండి,
ఇది మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 6 కాంపోనెంట్స్. 1 2 3 4 5 6 అటొకటి, అలాగే ఇటు సైడ్ కూడా వస్తుంది. అంటే ఈచ్ మీడియన్ డివైడ్స్ 2 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్. సో ఇక్కడ మీకు వచ్చేటప్పుడు ఇంకొకటి ఈ మీడియన్ నుంచి కూడా మీకు అదే వస్తాయి, ఈ మీడియన్ నుంచి కూడా మీకు 2 వస్తాయి. చూసారా, జస్ట్ లైక్ దట్. సో ఇది కూడా 2 వచ్చినాయి. అలాగే ఈ మీడియన్, సో ఈ మీడియన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ మీడియన్ నుంచి కూడా మీకు, సో ఈ మీడియన్ నుంచి కూడా మీకు 2 వస్తాయి, జస్ట్ లైక్ దట్. సో ఈ మీడియన్ నుంచి ఇది ఒకటి, కిందకి ఒకటి, అంటే ఈచ్ మీడియన్ నుంచి మనకి 2 వస్తాయి, అంటే 3 2 6. సో మధ్యలోది కూడా ఉంది కదా, ఆ మధ్యలోది కూడా 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిలే. చూసారు, ఇది కూడా 6 కాంపోనెంట్స్ ట్రయాంగిలే, అంటే టోటల్ బీయింగ్ 7 వచ్చినాయి మనకి. సో 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ హౌ మెనీ? 7. అంతే, 6 ఇంకా హోల్ ఒకటి ఉంది. హోల్ అనేది టోటల్ అనేది ట్రయాంగిల్ షేప్ కాబట్టి అది ఒకటి ఉంది. టోటల్ 12 + 12 24 + 6 30 + 9 39 + 7 46 + 1 47. So this figure contains total how many triangles? 47. Option D is the required answer. Is it clear? So let's go to question number 15. How many triangles are there in the given figure? So by using the component method. So one component triangle, how many there? So one component triangles. So one component triangles, how many there? So one component triangles, how many there? So అన్నీ ఇక్కడ చూసారా మీకు, ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. ఇది మీకు ఈ పీస్ అనేది ట్రయాంగిల్ షేప్ కావు, అంటే 1 2 3 అవి కావు, అంటే మనకు వచ్చిన ఓన్లీ 5. వన్ కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఓన్లీ 5. సో క్లియర్లీ వన్ కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్ 1 2 3 4 5 మాత్రమే. సో రిమైనింగ్ ఆ పీసెస్ ట్రయాంగిల్ కావు, అంటే వన్ కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ 5. నెక్స్ట్ 2 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్. సో 2 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ how many there? So 2 component triangles. So nothing but if it is added any 2 adjacent pieces, is it possible to make a triangle shape? That is calculated. Okay. So 2 component triangles ఎన్ని వస్తాయి ఒకసారి చూద్దాం. సో 2 కాంపోనెంట్స్లో మనకి ఇక్కడ చూడండి, సో ఈ 2 పీసులు యాడ్ చేశారనుకోండి ఒకటి వస్తుంది, అలాగే ఈ 2 పీసులు 2 వచ్చినాయి, పైన 2. ఓకేనా, అలాగే సో 2 నెక్స్ట్ ఇది చూసారా, ఇది మీరు తీసుకుంటే ఇది ఒకటి వస్తుంది, అంటే 4. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ 5. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ 6 వచ్చినాయి. అలాగే ఇక్కడ కూడా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు, ఇది కూడా మీకు 6 వచ్చినాయి కదా ఆల్రెడీ. సో ఇది కూడా మీకు ట్రయాంగిల్ షేప్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 2 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్, టోటల్ బీయింగ్ 7. సో 2 కాంపోనెంట్ triangles how many obtained? 7. So next one, 3 component triangles. 3 component triangles how many there? 3 component triangles. Okay na? So 3 component triangles clearly we have to observe. ఎన్ని వస్తాయో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో 3 component triangles లో ఫస్ట్ది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ అ 1. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 components. సో 1 2 3. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 3 component triangle. 2. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 3 component triangle. 3 వచ్చినాయి. అలాగే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 componentsలో ఇంకేం వస్తున్నాయి? సో 3 వచ్చేసాయి కదా ఆల్రెడీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 3 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్. 4. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 5. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇది కూడా 6 వచ్చినాయి. ఇంకెక్కడ ఉన్నాయి 3 కాంపోనెంట్స్? సో 6 వచ్చినాయి. సో 6 3 కాంపోనెంట్స్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ దేర్. సో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 2 3. నెక్స్ట్ వన్, సో ఈ పార్ట్ 4 5 6. సో 3 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ how many obtained? 6. అలాగే మీకు 4 కాంపోనెంట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి కలెక్ట్ చేద్దాం. 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ how many there? సో 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇట్ ఈస్ అ 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్. చూసారా, ఈ పీస్ మీరు తీసుకున్నారనుకో, ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 4 కాంపోనెంట్, 1 2 3 4. అలాగే ఇలా కూడా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్. ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి మనకి. సో 4 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ 2. ఓకేనా, అగైన్ 5 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయా చూద్దాం ఒకసారి. 5 కాంపోనెంట్స్ అనేవి అంటే ఎడ్జసెంట్స్ యాడ్ చేసేటప్పుడు రావాలి, లేక కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 6 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ how many there? సో 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి, ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ 1 2 3 4. ఇట్ ఈస్ అ 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్ 1. ఓకేనా, 1 2 3 4 5 6. సో 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్స్ 1 వచ్చినాయి.
నెక్స్ట్ సో ఇది కూడా మీకు 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది, జస్ట్ లైక్ దట్ 2. నెక్స్ట్ ఇది కూడా 6 కాంపోనెంట్ ట్రయాంగిల్, అంటే 3 వచ్చినాయి మొత్తం 3. అండ్ హోల్ ఒకటి ఉంది కదా, హోల్ కాంపోనెంట్. సో హోల్ ట్రయాంగిల్ 1, టోటల్ బీయింగ్ 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20 + 3 23 + 1 24. So the given figure contains how many triangles? 24. Option D is the required answer. Is it clear? So number of triangles it's only calculated by using the component method, just like that. సో చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి, బట్ అవి ఎర్రర్ మీరు వేరే మెథడ్స్ అప్లై చేశారు అనుకోండి ఎక్కువ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఫార్ములా మెథడ్స్ చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, అంటే ఆ ఫిగర్ వరకే, నెక్స్ట్ ఫిగర్కి అది ఫెయిల్ అవుతుంది. అంటే ఫార్ములా మెథడ్ ఏం కాదు, కాంపోనెంట్ అనుకుంటే ఇలా విజువలైజేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది మనకి, సింపుల్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో కాంపోనెంట్ మెథడ్ అనేది మిస్రీడ్ అవ్వదు, టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ counting figure. So in first model what you are learned, so number of triangles from the following figures. So in my next class I will explain number of squares. Okay, thank you. Next video I will continue number of squares. Have a nice time.